السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا استقبال کرتی ہوں HS1 نیوز چینل پر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا BJP کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا آج کے جلسے میں شرکت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آنے والے راجستھان کے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو الیکشن میں انتخابات میں لڑائے گی۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ سے اپیل بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ میں میوات کی سرزمین پر بسنے والے ہمارے غیور بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے۔ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ آپ اور ہم مل کر آپ کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے۔ جو ناانصافی ہم سے ہو رہی ہے، ہم اس ناانصافی کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی راجنیتی کی حقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا۔ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اس سے انصاف کیا جائے گا۔ جس سماج کے پاس سیاسی طاقت ہوگی اسی کی ناانصافی اور تکالیف کو دور کیا جائے گا۔ جس سماج کے پاس نہ اس کا نیتا ہوگا نہ اس کی سیاسی طاقت ہوگی تو نہ اس کے آنسوؤں کی کوئی قدر، نہ اس کے لاشوں کی کوئی نظر سے دیکھے گا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک مان اور سمان ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میوات کی سرزمین جو میرا ماننا یہ ہے کیسے اس کو پیچھے رکھا گیا، میوات کی سرزمین جہاں پر تعلیم کا انتظام نہیں، جہاں پر بچوں کے اسکول میں پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، جہاں پر بچیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے کالجز کا انتظام نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میری سرکار اور بھائیوں، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنائیں گے، جب آپ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے کو کامیاب کریں گے۔ برسوں سے آپ نے صرف کسی کو ووٹ دیتے آئے ہیں مگر آپ نے اپنے آپ کو کبھی ووٹ نہیں دیا۔ میں آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو جب ووٹ دیں گے تو یہ سمجھ کر ووٹ دیجیے کہ میں نے 50 سال سب کو ووٹ کیا مگر انہوں نے میرا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آج ایک مرتبہ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ سے سماجی انصاف ہوگا اور ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کریں گے جو دوسرے تمام طبقوں کو دی جاتی ہے۔ راجستھان کی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر ووٹ کو لیا جاتا ہے مگر اقتدار ملنے کے بعد آپ کی تعلیم اور آپ کے روزگار اور آپ کی ترقی اور ڈیولپمنٹ وکاس کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے تھوڑے دن پہلے راجستھان کے بجٹ کا اعلان ہوا، بجٹ کو پیش کیا گیا، تعمیر کا کام شروع ہوا، کہیں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر یہ کہا گیا تھا کہ 500 مدرسوں میں اسمارٹ کلاس روم بنائے جائیں گے۔ بتائیے کون سے مدرسے میں اشوک گہلوٹ کی سرکار نے 500 مدرسے بنائے؟ پچھلے سال کے بجٹ میں اشوک گہلوٹ کی سرکار نے اعلان کیا تھا کہ گنگا نگر میں، بھلوارہ میں، اجمیر میں 3 الپسنکھیک سماج کے بچیوں کا ہاسٹل بنایا جائے۔
اور پھر अल्पसंख्यक समाज अकलियतों के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा नागौर में, सवाई माधोपुर में, पाली में, भरतपुर में, अलवर में 20 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कहाँ गए ये सिर्फ ऐलानात कागज पर किए जाते हैं मगर जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता। मेरी सरदार माँ और बहनों, यही राय हमारी है कि हम सिर्फ जज्बाती तकारीर करके नहीं चले जाते हैं बल्कि हम हुकूमत से ये सवाल भी करते हैं कि आपने जो ऐलानात किए उसको आपने कहां तक पूरा किया। मेरी सरदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि आपको और हमको मिलकर राजस्थान की सियासत में एक नए दौर का आगाज करना है। लोग आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करता है, असदुद्दीन ओवैसी से फिरका परस्ती बढ़ती है। तो ना मैं फिरका परस्ती ऐसे चीजों को मानता हूं। मेरे भाषण से, मेरी सोच में किसी भी समुदाय के खिलाफ ना मैं कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई यह है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। अगर सबको वह हुकूक मिल सकते हैं तो फिर राजस्थान के मुसलमानों को, राजस्थान के दलितों को और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जाता? यही हमारी लड़ाई है। आज आप देखते हैं कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, इनके बजट के ऐलानात को मैंने आपके सामने रखा और उसके बावजूद भी कोई ऐलान, जब आप ऐलान 1 साल पहले करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं किया जाता। मगर जब चुनाव आएगा तो इनकी जबान से आप जरूर सुनेंगे कि ओवैसी पर यकीन मत करो, ओवैसी वोट काटने आया है। अरे कांग्रेस के लोगों सुनो, पिछले 2018 में तुमने राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। जब लोकसभा का इलेक्शन 4-5 महीने के बाद हुआ तो तुम एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। जब क्या ओवैसी आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था बताओ उस वक्त? और खुद मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव हार गए। मगर आप देखेंगे कि आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ओवैसी आया है काटने के लिए। अरे ओवैसी उन लोगों को काटने के लिए आया है, उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। हमारी माँ और बहनों की आंख में जो आंसू है, मैं उन आंख में आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। और ये उसी वक्त होगा जब आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ तालियां मार के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इन तालियों को, इन नारों को, इन जज्बात को और जो हजारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए, आपको इसको वोट में तब्दील करना पड़ेगा। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप हमसे वादा कर रहे हैं कि मंदिर साहब की जमात है? तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे ओवैसी इनसे मिला हुआ है, ओवैसी उनसे मिला हुआ है। अरे ओवैसी किसी से मिला हुआ नहीं है। ओवैसी ना गहलोत का है, ओवैसी ना कांग्रेस का है, ओवैसी ना मोदी का है, ना बीजेपी का है। ओवैसी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ओवैसी किसी को अपना आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और
کوئی پردھان منتری یا چیف منسٹر کو اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ سب برابر ہیں اور ہم برابری چاہتے ہیں۔ برابری کیسے حاصل کریں گے؟ غلامی کرنے سے برابری نہیں ملتی، کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنے سے برابری ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اب ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ یہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں، مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں یہیں سے چند گھاٹ میٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی، قتل کر دیا گیا، ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں؟ تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھریں، ہتھیار لے کر پھریں؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سمویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے، بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا، کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے،
यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए तुम बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है। तुम कब तक जुल्म करोगे? जब जुल्म खत्म होगा तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा क्या अंजाम कानून के तहत होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। अगर आज जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है कि आपको टारगेट बनाया जाता है? आपके बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को उठाया जाता है। अरे कोई अगर भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसे ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए। कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए। इनकी जगह जेल में है, जेल में डाल कर रखिए इन जालिमों को। इनको सजा दिलवाइए संविधान के तहत। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा ये गोडसे की नाजायज औलाद है। ये नाजायज औलाद है गोडसे की। जिन्होंने वासिफ को की औलाद ने मारा, जिन्होंने कासिम पर गोलियां चलाई, वो गोडसे की नाजायज औलाद ने कासिम पर गोलियां चलाई। ये वही लोग हैं जो गोलियों से हमको डराना चाहते हैं। अरे याद रखो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर जिसकी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलता है, वो गोलियों से नहीं डरता, वो रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो शहीद है और शहीद कभी नहीं मरता इंशाअल्लाह। मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेदक में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं। मगर आज इनकी जबानें खामोश हैं, जबानें इनकी नहीं खुलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मेरी इन बातों पर गौर करिए, सियासी ताकत बनिए। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं और मेरे तमाम साथी अपना काम करते रहेंगे। ये आपके ऊपर मुनस्सिर है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जमहूरियत है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे या ना दे। मगर याद रखो, अगर आप अपने वोट की अहमियत चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की तालीम चाहते हैं, अगर आप अपनी बच्चियों की तालीम चाहते हैं, अगर आप मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। अगर कोई आकर आपसे पूछेगा कि क्या ओवैसी वोट काटने आया है, तो उसको पूछना कि काटने नहीं आया, वो ढूंढने आया है। आप बताओ कि भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 एमपी जीत जाते हैं। बताओ कांग्रेस के लोगों, कितने सीट पर तुम्हारा और बीजेपी का मुकाबला हुआ? राजस्थान की हर लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? इनके जो राहुल गांधी हैं, जो पूरा भारत जोड़ो के नाम पर निकले थे,
पूरे देश में निकले, खुद अपने पूर्वजों की पार्लियामेंट की सीट अमेठी से हार गए। क्या वहां पर ओवैसी गया था? नहीं गया था, फिर भी हार गए। और कहां से जीते? उस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान थे, जहां पर मुसलमान थे जीत गए, और वहां पर हार गए अमेठी से। मगर कांग्रेस के लोग याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देश हमारा है। इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता? मैं आज तक ये चैलेंज कर रहा हूं, बताओ भारत के मुसलमान में और राजस्थान के मुसलमानों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? कितने स्कूल के बाहर सबसे ज्यादा दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी हमारे बच्चों का मुकद्दर बनता जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद हो जाइए, मजलिस का साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो हम एक नया माहौल पैदा कर सकेंगे। कांग्रेस में तो माशाअल्लाह बहुत लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में बहुत लड़ाई चल रही है। कोई किसी को जादूगर बोलता, कोई किसी को मौका परस्त बोलता है, कोई किसी को जादूगर बोलता तो पलटा कर कोई कहता है कि नहीं नहीं तू तो गद्दार है। अब आपको फैसला करना है। आप कांग्रेस को बचाने मत जाइए, आप बीजेपी के डर से किसी को वोट मत दीजिए, बल्कि बेखौफ होकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको एक ख्वाब दे रहा हूं, इस ख्वाब को पूरा करना आपका हमारा काम है। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। और शबे मेराज आप जानते हैं, आखिर में कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी, मैं आपसे कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी करिए। 50 नमाजों से 5 नमाजों पर फर्ज कर दिए गए। नौजवानों, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अपने दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसका खौफ पैदा करो। अपने दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करो। याद रखो, जब तुम अपना सर अपने दिल के साथ अल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज में झुकाओगे तो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने माशरे में बुराइयों का खात्मा करो, अपने बहनों को, अपनी बीवियों को वो हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उनको उनका हक दो। बेटियों को, अपनी बहनों को उनका हक दो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, दीन को मजबूत करो, अपने दीन से रिश्ते को मजबूत करो। हमारी पहचान इसलिए की जाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और वो जो लोग, बीजेपी के लोग जो कहते हैं, मोदी कहते हैं पसमानदा मुसलमान, मोदी जी क्या ये मेवात के लोग पसमानदा नहीं है? क्या आप जुनैद और नसीर के कत्ल पर कुछ नहीं कहेंगे? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे सियासी सफर में आप साथ दीजिए, हमारी मदद करिए, ताउन करिए। और अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या हम राजस्थान में एक इनकलाब को बर्पा करेंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? हाथ उठाकर बोलिए। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ لگائیے میرے ساتھ کہ جنید اور نصیر شہید ہیں جنید اور نصیر شہید ہیں شہید ہیں جنید اور نصیر شہید ہیں شہید ہیں